یونان کشتی حادثہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر یونان میں پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی سیل قائم۔ متاثرہ پاکستانیوں کی شناخت اور ورثاء کے اپنے پیاروں تک رسائی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم کے نوٹس پر پاکستانی سفارت خانے کا یونانی حکومت کے متعلقہ اداروں کو خط۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حادثے میں ایک پاکستانی کے جاں بحق ہونے کی اطلاع، 47 پاکستانیوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو بھی فعال کر دیا گیا۔ متاثرہ خاندان کے لیے رابطہ نمبر جاری کر دیا گیا۔ یونان کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 5 افراد جاں بحق، 40 لاپتہ ہوئے۔ 39 افراد کو بچا لیا گیا، جن میں اکثریت پاکستانیوں کی ہے۔ یونانی جزیرے گاوڈوس کے قریب ڈوبنے والی کشتی میں 84 افراد سوار تھے۔ دوسرے واقعے میں مالٹا کے کارگو جہاز نے گاوڈوس کے قریب ایک کشتی سے 47 تارکین وطن کو بچا لیا۔ تیسرے واقعے میں بحری جہاز نے یونانی جزیرے کے قریب 88 افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ یونانی کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق تینوں کشتیاں ایک ساتھ لیبیا سے روانہ ہوئی تھیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش، سوڈان اور شام کے باشندے سوار تھے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یونان میں کشتی حادثے پر اظہار افسوس۔ وزیر داخلہ کو واقعے کی انکوائری رپورٹ جلد پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ آصف زرداری نے کہا کہ انسانی سمگلنگ ایک کبھی عمل ہے۔ شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ حادثے میں ملوث افراد کو سخت سزائیں دی جائیں۔ انسانی سمگلنگ ایک اندھوناک جرم ہے۔ ادھر وزیر داخلہ محسن نقوی نے افسوسناک واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل۔ تحقیقاتی کمیٹی 5 روز میں رپورٹ وزیر داخلہ کو پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے مزید مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی دورہ سعودی عرب پر ریاض پہنچ گئے۔ سعودی وزیر مملکت داخلہ نے محسن نقوی کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ وزیر داخلہ کی سعودی ہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور پاک سعودیہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ کی 2034 کی فیفا کی میزبانی ملنے پر سعودی قیادت کو مبارکباد کہا۔ سعودی عرب میں ہمیشہ بہت پیار اور خلوص ملتا ہے۔ سعودی ویژن 2030 نے ترقی اور خوشحالی کی تاریخ رقم کی۔ پاکستان کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا پہلے حصہ نہ آئندہ حصہ بنے گی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات سے متعلق مذاکرات جاری ہیں۔ تمام سیاسی مسائل کا حل مذاکرات ہیں۔ چاہتے ہیں پیپلز پارٹی سے جو حکومت کا تحریری معاہدہ ہوا اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ مزید بولے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے استنبول میں لبنانی ہم منصب سے ملاقات۔ شام میں پھنسے پاکستانیوں کے بیروت کے راستے انخلا پر لبنانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان اور لبنان کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان لبنان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ پوری پاکستانی قوم اس مشکل وقت میں لبنان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ لبنانی وزیر اطلاعات بولے کہ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں لبنان کی عوام کا ساتھ دیا۔ لبنانی عوام کے لیے امدادی سامان بھجوانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کے شکر گزار ہیں۔ پریئر ہال صرف اشرافیہ کے لیے رہ گیا تھا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ عمارت کی تزئین و آرائش کے بعد پبلک کے لیے کھول دیا گیا۔ ڈینسو ہال کو بھی جلد شہریوں کے لیے اوپن کر دیں گے۔ بنس روڈ، ایم اے جناح، لیاری کی خوبصورت تاریخی عمارتوں کو اصل حالت میں بحال کریں گے۔ شہر کی نوجوان آبادی کو مایوسی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کراچی کی خدمات دینے والوں کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ صدیق الفاروق سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پریس سیکرٹری، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن اور متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین بھی رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ان کے انتقال پر اظہار افسوس، مرحوم کی سیاسی خدمت کو خراج تحسین پیش کیا۔
अब हम असलहा लेकर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। एबटाबाद में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला KP ने कहा, अब बानी PTI भी पुरअमन रहने का ना कहें। अगली बार निकले तो अमन वाली बात नहीं करेंगे, देखेंगे किस में कितना दम है। हम मुसल्लह होंगे, फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। अवाम निकले तो बांग्लादेश और शाम भूल जाओगे। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को सामने आने का चैलेंज दे दिया। कहा, ख्वाजा आसिफ और दिगर मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने का दिफा कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के 100 एहलकार हत्थे चढ़े थे, जिनको छोड़ दिया। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को एहतजाज में गोली चलाते हुए देखा गया। तहरीक इंतशार के मुसल्लह जत्थों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। पिछली बार भी मुसल्लह जत्थों के साथ विफाक पर लश्कर कशी की गई थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला KP के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। ये लाशें गिराकर इन पर सियासत करना चाहते हैं। PTI ने हमेशा रियासत और आवाम को नुकसान पहुँचाया। इनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। ये मुल्क में बदअमनी चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फैज़ हमीद की चार्जशीट के बाद PTI के रवैये में तब्दीली आई। ये फ़िलहाल आपस में लड़ रहे हैं। कोई कहता है कि हमारी 2 शराइत हैं, कोई कहता है कि गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए, और कोई कमेटी खेल रहा है। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी पर अब कोई डेडलॉक नहीं रहा। मामलात पर मुआहिदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका है। आज या कल बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दी है। अगले 3 साल तक भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक फ्यूजन मॉडल की मंजूरी तहरीरी नहीं, असूली तौर पर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी टैंक कंपनीज को पंजाब में ऑपरेशन शुरू करने की दावत, मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने, फोकल पर्सन मुकर्रर करने और 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलियत देने का ऐलान। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ग्वांगझो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनीज की शिरकत। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया। मरियम नवाज बोली, हेल्थ सिस्टम में टेलीमेडिसन टेक्निक, ज़राअत में नैनो टेक्नोलॉजी और तवानाई में विंड मिल, सोलर एनर्जी और काबिल तजदीद एनर्जी के ज़राए पर तवज्जो है। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में इजाफा बरकरार। पाकिस्तान को मौसूल तरसीलात ज़र 30 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। साल 23-24 में सऊदी अरब 7.4 अरब डॉलर के साथ सबसे ज़्यादा तरसीलात भेजने वाला मुल्क बन गया। मुत्तहिदा अरब इमारात दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर मौजूद। अमरीका से भी तरसीलात ज़र में इजाफा 3.5 अरब डॉलर तक पहुँच गई। मुल्क के 50% पानी के ज़राए कीमियाई आलूदगी की वजह से गैर महफूज होने का इंकशाफ। हुकूमत ने 29 शहरों का 61% पानी गैर सेहत बख्श करार दे दिया। गैर सेहत बख्श पानी में गिलगित बल्तिस्तान, नवाबशाह, मीरपुर खास, बदीन पहले नंबर पर मौजूद। 92 न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। महकमे अनहार जनूबी पंजाब सुपर बंद के प्रोजेक्ट में करोड़ों की हेर फेर का भांडा भी फोड़ दिया। उधर बलूचिस्तान हुकूमत ने सरकारी गाड़ियाँ वापस न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी का राज। स्कर्दू और अस्तोर -11 दर्जा हरारत से मुल्क के सरतरीन मकाम करार। बगरोट, कोप्स -7, गिलगित हुंजा में पारा -6 रिकॉर्ड। कालाम, कल्लात और कोयटा में -5 दर्जा हरारत से सर्द बरकरार। दीर, मालम जब्बा, मरी, चतराल, एबटाबाद भी शदीद सर्दी की लपेट में। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, चागी, कला अब्दुल्ला में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मौसम की खबर बताने वालों का कहना है कि पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इसराइल के शाम में फौजी तंसीबात पर फजाई हमले जारी। 5 घंटे में शामी सरजमीन पर इसराइल के 60 से जायद हमले। शाम पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। इसराइली आर्मी चीफ हज़र हलवी वजाहतें देने लगे। कहा, शाम के अंदर
अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे। शाम में जो कुछ कर रहे हैं उसका ताल्लुक इसराइल की सलामती से है। उधर शामी अपोजिशन कमांडर अहमद अल-शरा ने इसराइल को खबरदार किया कि शाम पर हमले बंद कर दे, नया तनाज़ा नहीं चाहते। हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम का कहना है कि शाम को खतरनाक तौसी पसंद दुश्मन का सामना है।